Good evening, everyone. Thank you for joining us today on another discussion on how kidney patients can stay safe during the COVID pandemic. And it's not just about lockdown. It's not about unlock. It's a longer session, duration that we have to deal with. A quick introduction on Patients Engage. We are an online platform which believes in informing, engaging, and empowering patients and caregivers. We believe that lived experiences of people are very important, and if people are informed, they are, and they are more proactive and engaged about their health and their condition, then it leads to better decision making and more informed decision making, and therefore better quality of life. So as part of this concept, apart from the content we have on our website, we also have been doing webinars, especially in the last 3 months, on how kidney patients can stay safe and well during COVID-19. And we've been doing this in various languages. So this is part of that same series, which we are working with Kidney Warriors Foundation on this. And we address patient questions by bringing in experts, uh, doctors, dietitians, as well as people with lived experiences. We also do other sets of webinars where we bring the voices and lived experiences of patients and caregivers. So today we are very pleased to have with us Dr. Sridhar, who's a nephrologist in Hyderabad. And a lot of you already know him. And we also have with us a co-moderator, Bhagwan Reddy, who is a kidney transplant recipient for about 8 years now. And he will be addressing the questions to Doctor in Telugu. This session is in Telugu. If there is a specific question you want answered in English, then please, in your question on the Q&A, you can say that. So just a quick reminder, it does not replace your personal consultations. This session is being recorded, and if you're logged into Zoom, you can put your questions on the Q&A. You won't be allowed to speak, so you need to type your questions in. And if you're on Facebook, then post your comments, questions on the live feed. We will pick that up to ask in this forum as well. And as always, you know where to reach us on. Our website is patientsengage.com. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and a lot of these videos are uploaded on YouTube channel as well. And if you can always write to us at editor@patientsengage.com. And I know we have a lot to cover, so I will stop talking at this point, and I will switch to the doctor's slides. So doctor, you can see the slides? Yeah. Right. ఓకే. సో మామూలుగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ముందు మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ పోయే కంటే ముందు బేసికల్లీ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటే ఏంటి, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కావడం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, మనం రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అండ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిన తర్వాత ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో దాని గురించి నేను బ్రీఫ్గా కొంచెం చెప్తూ ఉంటాను. సో ఎప్పుడైతే ఎవరికైతే కిడ్నీ ఫంక్షన్ తక్కువగా ఉంది అంటారో దాన్ని కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అంటాం. మన సాధారణ వాడుక భాషలో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అంటాం. ఇది మెయిన్గా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజురీ, రెండవది క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్, మూడవది ర్యాపిడ్లీ ప్రోగ్రెసివ్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్. ఈ 3 కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లలో మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజురీ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రివర్సిబుల్. 95% ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏదో ఒక ఇన్సల్ట్ వల్ల కిడ్నీ ఫంక్షన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ మనం ఏ కాజ్ వల్ల అయితే కిడ్నీ ఫంక్షన్ తగ్గిందో దాన్ని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్టయితే కిడ్నీ ఫంక్షన్ నార్మల్గా అయిపోతుంది. సో 95% ఆఫ్ ద టైమ్స్లో. తర్వాత క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది అంటే దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధి అనేది ఏంటంటే మనకు తెలియకుండానే మన కిడ్నీ పని శాతం అనేది ఒక నెలలు సంవత్సరాలతో పాటు స్లోగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. మనం నార్మల్ పర్సన్స్లో తీసుకున్నట్టయితే ఉంటే ఒక నిమిషానికి 80 నుంచి 100 మిల్లీలీటర్ల రక్తాన్ని వడపోస్తుంది కిడ్నీ. దీన్ని ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అంటాం. ఈ పని శాతం అనేది స్లోగా తగ్గడాన్ని క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటాం. ఎవరికైతే కిడ్నీ పని శాతం 3 నెలల కంటే ఎక్కువగా టైంలో కిడ్నీ పని శాతం తగ్గిపోయి మళ్ళీ అది బ్యాక్ టు నార్మల్ కాదు, దాన్ని క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటాం. అట్లాగే ర్యాపిడ్లీ ప్రోగ్రెసివ్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ అని ఉంటుంది. అంటే దీంట్లో ఏంటంటే కొన్ని ఇమ్యూనలాజికల్ కాజెస్ వల్ల కిడ్నీ పని శాతం అనేది రోజుల నుంచి వారం రోజులలో ఆర్ 3 మంత్స్ కంటే ముందుగా కిడ్నీ పని శాతం దెబ్బతింటుంది.
మనం కాజ్ ఎర్లీగా ఐడెంటిఫై చేసినట్టయితే అండ్ ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ మెడికేషన్స్ అంటాం, ఆ మెడికేషన్స్ ఇచ్చినట్టయితే ఉంటే మాత్రం కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది. సో ఈ ర్యాపిడ్లీ ప్రోగ్రెసివ్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఏంటంటే మనకు ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే కిడ్నీ మంచిగా అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అది డయాగ్నోసిస్ అనేది డిలే అవుతున్న కొద్దీ ఇర్రివర్సిబుల్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయి అది కూడా క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ గా దారితీస్తుంటుంది. సో అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజూరీ అనేది మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రివర్సిబుల్. ర్యాపిడ్లీ ప్రోగ్రెసివ్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ అనేది మనం ఎర్లీ స్టేజ్ లో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్టు ఏదంటే రివర్సిబుల్ ఉంటుంది. క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది అయితే మాత్రం అది ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత మన కిడ్నీ ఫంక్షన్ అనేది బ్యాక్ కాదు. సో ఉన్న కిడ్నీ ఫంక్షన్ ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అట్లాగే ఫర్దర్ ఆ కిడ్నీ ఫంక్షన్ అనేది ఫర్దర్ డ్యామేజ్ కాకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ సెకండ్ స్లైడ్. ఓకే, సో నార్మల్ పర్సన్స్ లో చూసుకున్నట్టయితే కిడ్నీస్ ఏ ఫంక్షన్ చేస్తాయి? చాలా మంది అనుకుంటారు ఏంటంటే ఓన్లీ కిడ్నీ బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది అని. అలా కాకుండా బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ కాకుండా కిడ్నీ అనేది చాలా అదర్ పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ అందరు అనుకున్నట్టుగా ఈ బ్లడ్ లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్నిటిని బయటికి పంపించడం దాని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్. అట్లాగే బాడీలో ఉండాల్సిన యాసిడ్ బేస్ స్టాటస్ అంటాం, అంటే మన రక్తంలో యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ బ్యాలెన్స్ గా ఉండేటట్టు కిడ్నీ చూస్తుంటుంది. ఇది కాకుండా ఇప్పుడు మన ఎముకలకు పటిష్టత కావాల్సిన వైటమిన్ డి అనే హార్మోన్ ని యాక్టివ్ గా కావడానికి కిడ్నీ దోహదపడుతూ ఉంటుంది. అట్లాగే తర్వాత ఈ హీమోగ్లోబిన్ అంటే ఎవరికైతే రక్తం నార్మల్ గా ఉండడానికి ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనే హార్మోన్ అనేది కూడా కిడ్నీ నుంచి వస్తుంటుంది. దీంతో పాటు మనం వాటర్ బ్యాలెన్స్ అంటాం. సో వాటర్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మన ఒకవేళ మన బాడీకి ఈ రోజు సమ్మర్ బాగా ఎక్కువగా ఉంది, మనకు ఒక బాడీకి ఒక 3 లీటర్స్ వాటర్ అవసరము, మనం 4 లీటర్స్ వాటర్ తీసుకున్నాం. అప్పుడు కిడ్నీ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఎక్సెస్ ఉన్న వాటర్ ని యూరిన్ రూపంలో బయటికి పంపిస్తుంది. అట్లాగే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మన బాడీకి ఇప్పుడు మనం 2 లీటర్స్ అవసరం, మనం 1 లీటరే వాటర్ తీసుకున్నాము. బాడీలో వాటర్ కంటెంట్ తగ్గినప్పుడు ఏం చేస్తుంది కిడ్నీ అంటే ఆ వాటర్ ని రిటైన్ చేసి యూరిన్ ని తక్కువగా చేస్తూ ఉంటుంది. సో వాటర్ బ్యాలెన్స్ మన బాడీలో ఎంతైతే వాటర్ ఉండాలనో దాన్ని రెగ్యులేట్ చేసే హార్మోన్ కూడా కిడ్నీ. దీంతో పాటు మామూలుగా మన బాడీలో ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే సోడియం కానీ పొటాషియం కానీ కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కిడ్నీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. వాటి నార్మల్ రేంజ్ ఎంత ఉండాలో దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో అందుకని ఇప్పుడు మనకు ఒకవేళ కిడ్నీ ఫంక్షన్ కనుక నార్మల్ గా తెలిసినట్టు అయ్యేది ఉంటే కిడ్నీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వచ్చే లక్షణాలు ఏంటి అనేది మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంటుంది. సో చాలా మంది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్ కి రక్తం తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనేది రాకపోవడం వల్ల. అట్లాగే వాళ్ళకి బోన్ పెయిన్స్ కానీ ఈ రీనల్ ఆస్టియో డిస్ట్రఫీ అంటాము, ఈ బాడీలో బాగా యాసిడ్ పేరుకుపోవడం వల్ల కానీ తర్వాత ఈ వైటమిన్ డి యాక్టివ్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళ బోన్స్ అన్ని పెలుసుగా తయారైపోయి బోన్ పెయిన్స్ కానీ ఈజీ ఫ్రాక్చర్స్ కానీ వస్తుంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ కిడ్నీ మన దీర్ఘకాలికంగా కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన కిడ్నీ పనులన్నీ చేయకపోవడం వల్ల దానివల్ల లక్షణాలు వస్తాయి. అట్లాగే చాలా మందికి మీరు చూసినట్టు ఉంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ కి కాళ్ళకు వాపు రావడం కానీ ముఖానికి వాపు రావడం కానీ వస్తుంటుంది. సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కిడ్నీ పని శాతం అనేది <10 ml కంటే తక్కువగా ఉంటుందో, ఈ ఈజిఎఫ్ఆర్ అనేది <10 ml కంటే తక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు ఈ బాడీ వాటర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది కెపాసిటీ కోల్పోయి మన బాడీలో వాటర్ అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దానివల్లనే ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ముఖం వాపు రావడం కానీ కాళ్ళ వాపు రావడం కానీ ఇంకా సివియర్ గా వచ్చినప్పుడు ఆయాసం రావడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే కిడ్నీ పని శాతం అంటే ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ ఏదైతే ఉందో 60 ml కంటే తక్కువగా ఉండడాన్ని, అంటే 3 నెలల కంటే ఎక్కువగా 60 ml కంటే మినిట్ కంటే తక్కువగా ఉండడాన్ని క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటారు. అట్లాగే ఎవరికైతే మూత్రంలో ప్రోటీన్ అనేది 3 నెలల కంటే ఎక్కువగా పోతుందో ఆర్ మూత్రంలో బ్లడ్ కూడా 3 నెలల కంటే ఎక్కువగా పోతూ ఉంటుందో, అంటే జనరల్ గా ప్రోటీన్యూరియా ఆర్ హిమెచ్యూరియా ఫర్ మోర్ దెన్ 3 months కనుక ఉన్నట్టు ఉంటే దాన్ని కూడా కిడ్నీ డిసీజ్ అంటారు, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటారు. వాళ్ళకు ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అంటే కిడ్నీ పని శాతం నార్మల్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళని క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటాం. ఎందుకు అంటే ఎవరికైతే యూరిన్ లో ప్రోటీన్ కానీ బ్లడ్ కానీ కంటిన్యూస్ గా మోర్ దెన్ 3 months కంటే పోతుందో వాళ్ళకు ఫ్యూచర్ లో కిడ్నీ పని శాతం తగ్గే అంటే ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ తగ్గే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళని కూడా స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2 క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది ఏంటంటే 5 స్టేజ్లలో ఉంటుంది. స్టేజ్ 1, 2, 3, 4, 5. స్టేజ్ 5 అనేది అంటే ఎప్పుడైతే మన కిడ్నీ పని శాతము అంటే ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ ఒక రక్తం అనేది ఒక నిమిషానికి ఎన్ని మిల్లీలీటర్లు
ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనే దాన్ని ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అంటాం. ఎప్పుడైతే అది 15 ml కంటే తక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ 5 అంటాం. అంటే ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మనం మందుల ద్వారా కిడ్నీ పని శాతాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడం వీలు కాదు. సో వీళ్ళందరూ ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఐదర్ లైఫ్ లాంగ్ రక్తంతో పాటు చేసుకునే డయాలసిస్ అంటే హీమోడయాలసిస్ అంటాం, అది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్ ఇంట్లో చేసుకునే డయాలసిస్ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, లేదా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కిడ్నీ పని శాతం లెస్ దెన్ 15 ml కంటే తక్కువ ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్, దాన్ని క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ 5 అంటాం. అండ్ స్టేజ్ 1 and 2లో కిడ్నీ పని శాతం బాగానే ఉంటుంది, బట్ యూరిన్ లో ప్రోటీన్ కానీ హిమెచ్యూరి గానిగా ఉంటుంది. స్టేజ్ 3 కిడ్నీ డిసీజ్ లో ఏంటంటే ఈ ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అనేది 30 నుంచి 59 ml per minute రక్తం అనేది పడపోత జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ జిఎఫ్ఆర్. స్టేజ్ 4 లో ఏంటంటే 15 నుంచి 29 మధ్యలో ఈ రక్తం పడపోత జరుగుతుంటుంది ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అనేది. సో చాలా మంది ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కనుక చూసుకున్నట్టు ఉంటే ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ 5 లోనే 90% మంది డాక్టర్ యొక్క ఫస్ట్ కన్సల్టేషన్ స్టేజ్ 5 లో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. నార్మల్ గా మనం ఇప్పుడు స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3ని కనుక ట్రీట్ చేయాలనుకుంటే ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ పర్ మంత్లీ మాక్సిమం 500 to 1000 రూపీస్ అవుతుంటుంది. వేరే స్టేజ్ 5 లో ట్రీట్ చేయాలి అంటే 25,000 to 30,000 పర్ మంత్ అవుతుంది. డయాలసిస్ కానీ, ట్రాన్స్ప్లాంట్ కానీ, లేకుంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ మెడికేషన్స్ కానీ, పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ కానీ. స్టేజ్ 4 కిడ్నీ డిసీజ్ ని ట్రీట్ చేయాలి అంటే రఫ్లీ అరౌండ్ 8,000 to 10,000 రూపీస్ పర్ మంత్ అవుతుంటుంది. ఈ దురదృష్టం ఏంటంటే చాలా మంది స్టేజ్ 5 లో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఎందువల్ల అంటే ఈ స్టేజ్ 1, 2, 3 అనే స్టేజెస్లలో మనకు ఏ లక్షణాలు కనపడకపోవచ్చు. ఈవెన్ దో వాళ్ళ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సైలెంట్ డిసీజ్ అంటాం, లక్షణాలు ఏమి ఉండకపోవచ్చు. మాక్సిమం పేషెంట్స్ కి ఏంటంటే లక్షణాలు అనేది స్టేజ్ 4 లో కానీ స్టేజ్ 5 లో కానీ వస్తాయి. తర్వాత కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఈవెన్ స్టేజ్ 3 వరకు కూడా, స్టేజ్ 2 వరకు కూడా ఈవెన్ సింపుల్ ల్యాబ్ టెస్ట్లలో కూడా మన క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉందని బయటపడకపోవచ్చు. అన్లెస్ వాళ్ళకు యూరిన్ ఫర్ మైక్రో ఆల్బుమినురియా చేయడం కానీ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే తప్ప వాళ్ళ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉంది, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంది అనేది తెలియదు. సో మామూలుగా ఈ Go ahead, doctor, just to let you know, a lot of questions are already starting to come in. So right. well. Okay. Yeah. So next slide. Next. Okay. సో ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది ఎవరికి వస్తుంటుంది? మనం ఒక 100 మంది పేషెంట్స్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వాళ్ళని తీసుకున్నట్టయితుంటే 50 నుంచి 60% దీర్ఘకాలికంగా డయాబెటీస్ ఉండడం వల్ల ఆర్ పూర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ వల్ల వస్తుంది. ఇంకొక 20% మందిలో ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్, లాంగ్ స్టాండింగ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ ఉండకపోవడం వల్ల వస్తుంది. ఇంకా అదర్ కాజెస్ ఏంటంటే అదర్ 30% ఆఫ్ ద పేషెంట్లలో ఏంటంటే వంశపారంపర్యంగా వచ్చే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, లేకుంటే రిపీటెడ్ గా కిడ్నీస్ లో ఇన్ఫెక్షన్ రావడం కానీ, ఆర్ రిపీటెడ్ గా యూరిన్ లో ఇన్ఫెక్షన్ రావడం కానీ ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనే దానికి లక్షణాలు ఏమి ఉండవు కాబట్టి నార్మల్ గా మనం దీన్ని ఎట్లా తెలుసుకోవాలి, ఎర్లీ స్టాజెస్ లో ఎట్లా తెలుసుకోవాలి అంటే ఎవరికైతే హై రిస్క్ ఫర్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటామో, అంటే ఎనీ పేషెంట్ డయాబెటీస్ ఉన్నా కానీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నా కానీ, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్నా కానీ, ఆర్ రిపీటెడ్ గా కిడ్నీస్ లో స్టోన్స్ ఉన్నా కానీ, ఆర్ యూరిన్ లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ, వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఒక ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకసారి ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అనే టెస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ ఎప్పుడైతే 60 ml per minute కంటే తక్కువగా ఉందో అప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న నెఫ్రాలజిస్ట్ ను సంప్రదించి ఫర్దర్ డిటోరియేట్ కాకుండా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. అట్లాగే యూరిన్ ఫర్ ప్రోటీన్యూరియా అండ్ మైక్రో ఆల్బుమినురియా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో కనుక ప్రోటీన్ యూరియా అనేది పాజిటివ్ వచ్చినట్టయితే దగ్గరలో ఉన్న నెఫ్రాలజిస్ట్ ను సంప్రదించవచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఈ కిడ్నీ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజా, అక్యూట్ కిడ్నీ డిసీజా అనేది వన్ ఆఫ్ ద, అంటే ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాము కొన్నిసార్లు పేషెంట్ యొక్క హిస్టరీ బట్టి. దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనం అల్ట్రాసౌండ్ లో కిడ్నీ సైజ్ అనేది నార్మల్ పర్సన్స్ లో తీసుకున్నట్టయితే 9 to 10 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. అట్లాగే దాంట్లో కిడ్నీలో 2 భాగాలు ఉంటాయి, కార్టెక్స్ అండ్ మెడుల్లా అని.
ఈ కార్టెక్స్ అండ్ మెడుల్లా అనేది మనం అల్ట్రాసౌండ్ లో చూసినప్పుడు క్లియర్ గా డిఫరెన్షియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. కిడ్నీ సైజ్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో అంటే 8 సెంటీమీటర్స్ కానీ 8.5 సెంటీమీటర్స్ ఉండడం కానీ ఆర్ ఈ కార్టెక్స్ కి మెడుల్లాకి మధ్యలో డిఫరెన్షియేట్ చేయకపోవడాన్ని అల్ట్రాసౌండ్ లో మోస్ట్లీ మనం దాన్ని ఏమనుకుంటామంటే క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనుకుంటుంటాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, వన్స్ ఒకసారి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్న తర్వాత మనం ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్ కాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? సో ఎవరైతే ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ లో క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది ఎక్కువ. సో ఆల్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ నేను చెప్పినట్టు ఈజీఎఫ్ఆర్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి, యూరిన్ ఫర్ మైక్రోఆల్బుమిన్ చెక్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఒకసారి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నదని గుర్తించిన తర్వాత అది ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్ కాకుండా ఉండడానికి ఎప్పుడు కూడా డయాబెటీస్ ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. లైక్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అనేది బిలో 110 మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్ అనేది బిలో 160. తర్వాత యావరేజ్ ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి మనం HbA1c అంటాం, గ్లైకోజిలేటెడ్ హిమోగ్లోబిన్ అంటాం, దాన్ని అట్లీస్ట్ లెస్ దెన్ 7% మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఫర్దర్ కిడ్నీ డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండాలని. అండ్ ఎవరైతే డయాబెటీస్ ఉండి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంటుందో వాళ్ళ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది 125/75 లోపల, అంటే పై బ్లడ్ ప్రెషర్ ని మనం సిస్టోలిక్ అంటాము, కింది దాన్ని డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటాము, అంటే 125/75 లో మెయింటైన్ కావాలి. సపోజ్ ఇది చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంటుంది, నేను బీపీకి 2 మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాను, 3 మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాను. అలా కాదు, మనం ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. బేసికల్లీ మన బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది 125/75 లోపల మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, సో ఎవరికైతే ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంటుందో వాళ్ళు స్మోక్ చేసినట్టు ఏది ఉంటే ఆ స్మోకింగ్ అలవాటు మానుకోవాలి. మామూలుగా ఏంటంటే స్మోకర్స్ లో ఈ జిఎఫ్ఆర్ అనేది, ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అనేది క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత స్మోకింగ్ కంటిన్యూ చేసినట్టు అయితే చాలా ఫాస్ట్ గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. తొందరగా వాళ్ళు డయాలసిస్ స్టేజ్ కానీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ స్టేజ్ కానీ వెళ్తారు. కాబట్టి ఆ స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్నట్టు అయితే మానేయాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. చాలా మందికి ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంది, నేను ఎంత వాటర్ తాగాలి? చాలా మందికి అపోహ ఏముంటుందంటే నాకు కిడ్నీ డిసీజ్ రాకుండా ఉండాలంటే నేను ఎక్కువ వాటర్ తాగాలి. చాలా మందికి ఇప్పుడు స్టేజ్ 3, స్టేజ్ 4 కిడ్నీ డిసీజ్ తో మామూలుగా డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తుంటారు. ఆల్రెడీ వాళ్ళ కాళ్ళకు వాపు ఉంటుంది. వాపు ఉన్నప్పుడు కూడా కిడ్నీ నాకు బాగా ఫిల్టర్ అయిపోతాయని వాటర్ తాగుతూ ఉంటారు. ఎనీ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ పేషెంట్ అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యూరిన్ సీరం క్రియాటిన్ కానీ యూరియా వాల్యూ కాకుండా ఎవరికైతే మనం కాళ్ళ మీద ఇట్లా ప్రెస్ చేసినప్పుడు గుంట పడుతుందో వాళ్ళను ఎడిమా అంటాము. అది ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది లెస్ దెన్ 800 ml per day కంటే తగ్గించి తాగాలి. క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వాళ్ళు కాళ్ళకు వాపు ఉన్నట్టే ఉంటే. సపోజ్ కాళ్ళకు వాపు లేదు, వాళ్ళకి ఎంత దాహం వేస్తే అంత తాగాలి. క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు నాకు వాటర్ ఎక్కువగా తగ్గితే నార్మల్ అయిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం కూడా మంచిది కాదు. అట్లాగే మన యావరేజ్ ఇండియన్ డైట్ తీసుకున్నట్టు ఏదంటే 8 to 10 grams ఆఫ్ సాల్ట్ ఉంటుంది మన ఇండియన్ డైట్ లో. సో క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంది, కాళ్ళకు వాపు ఉంది, ఆర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు 50 to 60% ఆఫ్ ద సాల్ట్ ని తగ్గియాలి. అంటే అరౌండ్ 3 to 4 grams ఆఫ్ సాల్ట్ కి మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. ఎవరికైతే కాళ్ళకి వాపు ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు ఇంకా కూడా తగ్గియాలి వాటర్, అది సాల్ట్ కంటెంట్ అనేది ఫుడ్ లో. నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఒకసారి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ 5 వచ్చిన తర్వాత, అంటే ఎప్పుడైతే మనకు కిడ్నీ పని శాతం లెస్ దెన్ 15 ml per minute కనుక ఉన్నట్టు అయ్యేది ఉంటే వాళ్ళకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి వెళ్ళడం, రెండవది హాస్పిటల్ డయాలసిస్ అంటే రెగ్యులర్ గా హీమోడయాలసిస్ అంటాం. వారంలో 3 సార్లు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి హీమోడయాలసిస్ మిషన్ కి 4 hours మనం అటాచ్ అయ్యి ఉండి మన బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం. అది వారంలో 3 సార్లు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అట్లాగే ఇంట్లో చేసుకునే డయాలసిస్ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అంటాం. అంటే చిన్న పొట్టలో ఒక చిన్న ట్యూబ్ పెట్టేసేసి ఇంట్లోనే డయాలసిస్ చేసుకునే విధానాన్ని మామూలుగా పేషెంట్స్ కే నేర్పించేస్తాము. దాన్ని పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అంటాం. సో ఈ 3 ఆప్షన్స్ లో, అంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిన తర్వాత 3 ఆప్షన్స్ లో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్. రీజన్ ఏంటంటే మనం వన్స్ ఒకసారి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన తర్వాత మన నేటివ్ కిడ్నీ ఎలా పనిచేస్తుందో సేమ్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మన ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ కిడ్నీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన తర్వాత క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బెటర్ ఉంటుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. వేరైజ్ డయాలసిస్ అంటే హీమోడయాలసిస్ కానీ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అనేది
50 to 60% ఆఫ్ ద కిడ్నీ ఫంక్షన్ చేయగలుగుతాయి. మిగతా మనం 40 to 50% మనం మెడిసిన్స్ తోటి సపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండదు. మామూలుగా యాక్టివ్ యంగ్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు వారంలో 3 రోజులు డయాలసిస్కి వెళ్ళడం, ఇంట్లో 3 సార్లు డయాలసిస్ చేసుకోవడం, ఏం జాబ్ చేయలేకపోతారు, ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండదు. అట్లా ఒకవేళ మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినట్టు అయ్యేది ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఓన్లీ ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ మెడికేషన్, అంటే మనం కిడ్నీ పనిచేయడానికి ఇవ్వాల్సిన మెడిసిన్స్ మాత్రం ఎక్కువ రోజులు వాడాల్సి ఉంటుంది, లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సి ఉంటుంది, బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బెటర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్. ఓకే, సో ట్రాన్స్ప్లాంట్ మామూలుగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇంతకు ముందుకు ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్రైటీరియా బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ ఉండడం. ఇంతకు ముందు మనం 10 years బ్యాక్ తీసుకున్నట్టయితే బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ ఉండడం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈవెన్ బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కాకున్నప్పటికీ కూడా ఏబిఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటాము. సింపుల్ ప్రొసీజర్, ప్లాస్మా ఫెరెసిస్ ప్లస్ ఒక 1 or 2 ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేసేసి మనం బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు చేసి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఏబిఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటాము. ఆల్మోస్ట్ ఈ ఏబిఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ రిజల్ట్స్ కూడా ఆన్ పార్ విత్ ద కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ 3 months లో ఒక 1 to 2% రిజెక్షన్ అనే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. బట్ అదర్వైజ్ ఆల్మోస్ట్ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఆన్ పార్ విత్ ద కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. మనం ఎలా కంపేర్ చేస్తామంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇంట్లో బ్లడ్ గ్రూప్ డోనార్ లేరు, వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ ఏముంటాయంటే ఒకటి ఏబిఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కానీ, ఆర్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే స్వాప్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటాం. సో 2 families ఉన్నాయి, ఒక దాంట్లో బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కాలేదు, అదర్ ఫ్యామిలీలో కూడా బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కాలేదు. సో ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ డోనార్ సెకండ్ ఫ్యామిలీ రిసిపియంట్ కి ఇస్తాడు, సెకండ్ ఫ్యామిలీ డోనార్ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీకి, అంటే స్వాప్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటాం. సో బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కానప్పుడు మనం ఐదర్ స్వాప్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కానీ ఏబిఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కానీ వెళ్ళడం మంచిది. ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా తీసుకున్నట్టయితుంటే ఇండియాలో 100 patients కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నట్టయితుంటే ఓన్లీ 5 to 6% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్తున్నారు. రిమైనింగ్ 90 to 95% ఆఫ్ ద పేషెంట్ డయాలసిస్ మీద కానీ, పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ కానీ, హీమోడయాలసిస్ మీద కానీ ఉంటున్నారు. సో బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మనం ఒకవైపు చెప్తున్నాం, బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. అదర్ సైడ్ మనం రిజల్ట్స్ చూసినట్టయితే ఓన్లీ 5 to 6% ఆఫ్ ద పేషెంట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్తున్నారు. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీలో బ్లడ్ గ్రూప్ కలవకపోవడం. ఇది వన్ ఆఫ్ ద, అంటే 30% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ లో ఇదే జరుగుతుంది. ఇంట్లో విల్లింగ్ డోనార్ ఉంటాడు, బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కాకపోవడం. సో దీన్ని మనం ఎట్లాగో ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటే ఒకటి ఐదర్ ఏబిఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకోవడం కానీ, ఆర్ స్వాప్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకోవడం వల్ల కానీ మనం దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ నౌ? So yeah, so I think we'll let Bhagwan ask the questions in Telugu. Thank you, Doctor. I think that was very useful for people. I think some of the questions are already been addressed. So go ahead. I think you'll need to unmute yourself, Bhagwan, and then you can start asking. Thank you, sir. Sir, actually నాకు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంటే కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ పంపించారు సార్. సో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ కి వెళ్ళొచ్చా సార్ డయాలసిస్ పేషెంట్స్? ఓకే, కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే యాజ్ పర్ దిస్ వన్ మనం మాట్లాడుకోవాలన్నప్పుడు ఏంటంటే సైంటిఫిక్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, దీని రెండింటికి డిఫరెంట్ చేసి వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళొద్దా అన్నది పేషెంట్ ఇన్ఫార్మ్డ్ డిసిషన్ తీసుకోవడం మంచిది. ఒకటి ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళి మామూలుగా పేషెంట్ కి కోవిడ్ వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి అనేది ఒకటి. ఓకే, దాని అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ టైంలో మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళినట్టయితే పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తర్వాత కోవిడ్ వస్తే సీరియస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనేది వన్ థెరటికల్ రిస్క్. బట్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి చూసినట్టయితే ఉంటే ఈ కోవిడ్ వల్ల మెజారిటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్ లో సివియర్ ప్రాబ్లమ్ ఏం రావట్లేదు. ఇప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నా ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్ కి అరౌండ్ 8 members కి కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, ఇంతకు 1 year 2 years బ్యాక్ వచ్చిన వాళ్ళు, దాంట్లో ఆ 8 లో 7 patients ని నేను జస్ట్ ఓపీలోనే మేనేజ్ చేశాను. లైక్ సింపుల్ ఫ్లూ లాగా ఎట్లా ఉంటుందో 1 patient హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ అవసరం పడింది అండ్ సింపుల్ మెడికేషన్ తోటి రికవర్ అయిపోయారు. 1 patient కి ఆక్సిజన్ అవసరం పడింది. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, అండ్
మనం ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ ఉంది అనే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొద్దు అనుకున్నాం అనుకోండి, పేషెంట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ హీమోడయాలసిస్. మనం ఈ కోవిడ్ రిస్క్ అనేది హీమోడయాలసిస్ అంటే ఇప్పుడు వారానికి 3 సార్లు నువ్వు హాస్పిటల్ సెట్టింగ్కి వెళ్తున్నావు అండ్ యు ఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పీపుల్ దేర్. సో నీకు అక్కడ కోవిడ్ వచ్చే అవకాశం డయాలసిస్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ట్రాన్స్ప్లాంట్ తోటి పోలిస్తే. బికాస్ ఒకసారి నీకు ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిపోయిన తర్వాత 3 months నువ్వు ఎనీహౌ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటావు, నువ్వు బయటకు వెళ్ళావు నార్మల్ కూడా. సో నీ రిస్క్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది డయాలసిస్ తోటి పోల్చితే ట్రాన్స్ప్లాంట్ లో తగ్గిస్తుంది. బట్ ఒకవేళ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తర్వాత కోవిడ్ వస్తే ఏమన్నా సివియర్ గా అవుతున్నదా అనే దాన్ని బట్టి చూస్తే నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో అయితే దానికోసం మనకు టిపికల్ లిటరేచర్ ఏం లేదు. బట్ మా ఎక్స్పీరియన్స్ లో మాత్రం ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్ కోవిడ్ వచ్చినప్పటికీ కూడా 90% లైక్ నార్మల్ పాపులేషన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా అలానే బిహేవ్ చేస్తున్నారు. సో దీన్ని బట్టి ప్రజెంట్లీ నా గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే, మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్న గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే, డిసీజ్ డోనార్ అంటే క్యాడవర్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ వాళ్ళు అయ్యేది ఉంటే డోనార్ కి రిసిపియంట్ కి కోవిడ్ టెస్ట్ చేసి నెగటివ్ ఉన్నట్టు అయ్యేది ఉంటే వాళ్ళకు డయాలసిస్ లో ఉంటే రిస్క్ వర్సెస్ బెనిఫిట్ చెప్పి, ట్రాన్స్ప్లాంట్ కి రిస్క్ వర్సెస్ బెనిఫిట్ చెప్పి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకోవడమే మంచిది డిసీజ్ డోనార్ అయితే. లైవ్ డోనార్ అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కొద్ది రోజులు వెయిట్ చేయడం మంచిది, ఎందుకంటే రిసిపియంట్ కి రిస్క్ సేమ్ ఉంటుంది. బట్ ఒకవేళ డోనార్ కనుక కోవిడ్ వచ్చింది అనుకో అన్నెసరీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు లైవ్ డోనార్ కొద్ది రోజులు పోస్ట్పోన్ చేసుకొని డిసీజ్ డోనార్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మాత్రం కంటిన్యూ చేయడం మంచిది. ఓకే సార్, వన్ మోర్ సార్, ఇప్పుడు డయాలసిస్ పేషెంట్స్ డయాలసిస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో? ఓకే, ఒకటి ఏంటంటే ఎన్ని డయాలసిస్ పేషెంట్ ఫస్ట్ వాళ్ళకు కనుక ఫీవర్ ఉన్నా కానీ, కాఫ్ ఉన్నా కానీ, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా కానీ క్లియర్ గా 1 day బిఫోర్ డయాలసిస్ స్టాఫ్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, సార్ నాకు ఇలా ఫీవర్ అది ఉంది అని. ఫస్ట్ థింగ్ అలా చేయడం వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే, అన్ని ఫీవర్లు కోవిడ్ కాకపోవచ్చు, బట్ మనకు అది పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి మేము వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేసి ఇప్పుడైతే ఏం చేస్తున్నాం, సింపుల్ స్క్రీనింగ్ అంటే సిటీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్టు ఏది ఉంటే సిటీలో కనుక ఒకవేళ కోవిడ్ డౌట్ఫుల్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ అదర్ పేషెంట్స్ కి రాకుండా ఉండడం కోసం వాళ్ళని సపరేట్ రూమ్ లో డయాలసిస్ చేయడం, మిగతా పేషెంట్స్ కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా చూడడం, అదొకటి. దానివల్ల మనం డయాలసిస్ యూనిట్ లో ఫాస్ట్ స్ప్రెడ్ కాకుండా చూస్తుంటాం. తర్వాత ఎవరికైతే ఈ ఫీవర్ లేదు వాళ్ళకు కోవిడ్ రాకుండా ఉండడానికి నార్మల్ పాపులేషన్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్ని తీసుకోవాలి. ఒకటి, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ డయాలసిస్ యూనిట్ తప్ప వేరే అదర్ వాటికి బయటకు వెళ్ళకపోవడం మంచిది. అంటే అదర్ పీపుల్ ఎక్కువ పీపుల్ ఉన్న దగ్గరికి పోవడం కానీ, తర్వాత సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ, డెఫినెట్ గా మాస్క్ వేసుకోవడం కానీ, అదర్ వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే మనం చేతితో వేరే వాటిని ఏదైనా టచ్ చేసినప్పుడు యాంటీసెప్టిక్ యూజ్ చేసి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం కానీ, ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇవి మెయిన్ జాగ్రత్తలు, ఇవి నార్మల్ పీపుల్స్ తీసుకునేటివి కాకుండా. ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఏ మాత్రం కొంచెం డౌట్ ఉన్నా కానీ స్టాఫ్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. తర్వాత ఈ డయాలసిస్ టైంలో కూడా కొంతమంది ఇప్పుడు ఏంటంటే కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఏసిమ్టమాటిక్ కూడా ఉంటున్నారు. సో వీళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఈ సర్జికల్ మాస్క్ ఉంటుంది కదా, డ్యూరింగ్ డయాలసిస్ టైంలో కూడా సర్జికల్ మాస్క్ వేసుకోవడం అనేది మంచిది. ఓకే సార్, వన్ మోర్ సార్, ఇప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్ కి మెడిసిన్ అంతటా అవైలబుల్ గా ఉంటాయంటారా సార్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఇలాగే కంటిన్యూ జరిగితే? యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, కొద్దిగా జరుగుతున్నాయి. బట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు కొంతమంది ఫస్ట్ 2 months ఆఫ్ లాక్డౌన్ అంటే ఇనిషియల్ ఫేజ్ లో ఏంటంటే కొంతమందికి డ్రగ్స్ అవైలబిలిటీ లేవు. బట్ లోకల్ గా ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ సపోర్ట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ అనంతపూర్ లో ఒక 6-7 పేషెంట్స్ ఉన్నారు. ఎవరో ఒకరు వాళ్ళు రీఅడ్జస్ట్ చేసుకున్నారు. 2 months ఉన్న వాళ్ళు 2-3 months కొంతమంది ముందే కొని పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది 1 month ఉంటాయి. సో అట్లా రీఅడ్జస్ట్ చేసి మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ప్రాబ్లం కాకుండానే బయటకు వచ్చారు. ఓకే, సో మేము విటమిన్ సి ఇలాంటి ఇప్పుడు కోవిడ్ కి సంబంధించినటువంటి డైట్ ఉంది కదా సార్, డైట్ గవర్నమెంట్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది కదా, ఆ డైట్ మేము తీసుకోవచ్చు అంటారా సార్? ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయంటారా? అయితే డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్ తీసుకోవచ్చు. వైటమిన్ సి అనేది వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్, అది మనం ఎక్సెస్ తీసుకున్నా ఏం కాదు, అండ్ తీసుకోవడం మంచిది కూడా. ఓకే, కాదంటే ఈ వైటమిన్ సి సబ్స్టిట్యూట్స్ కోసం మనం ఏవైతే డైట్ తీసుకుంటామో వాటిలలో మామూలుగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్ కంఫర్టబుల్ గా తీసుకోవచ్చు.
వేరేజ్ ఇప్పుడు మనం మామూలుగా వైటమిన్ సి ఉండే రిచ్ ఫుడ్స్ ఏమి ఉంటాయి, ఎస్పెషల్లీ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి. సో Yes, sir. డయాలసిస్ పేషెంట్స్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం వైటమిన్ సి కోసం అని చెప్పి మనం సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే పొటాషియం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే జస్ట్ డయాలసిస్కి వెళ్ళే కంటే 1-2 అవర్స్ ముందు తీసుకోవాలి. వాళ్ళకి మామూలుగా Okay. ఏంటంటే ఆ పొటాషియం అనేది డ్యూరింగ్ డయాలసిస్ లో బయటకు పోతుంటుంది. ఓకే సార్, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మాకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది కదా సార్ పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ రెసిపియెంట్స్ కి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నారు కదా సార్, ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు కదా. సో Right. అవి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పేసి మా గ్రూప్ మెంబర్స్ అందరూ పానిక్ అవుతున్నారు సార్. ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ అంటే ఏం ఫుడ్ అంటున్నారు? సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది కదా సార్, అది మీరు అన్నదే. నార్మల్ డైట్ విత్ మామూలుగా నార్మల్ గా మీరు ఇంతకుముందు ఏ డైట్ అయితే తీసుకుంటున్నారో ఆ డైట్ తీసుకోవడం మంచిది. కరోనా అని చెప్పి సపరేట్ ఎక్స్ట్రా డైట్ తీసుకోవాల్సిన హై ప్రోటీన్ అదేం అవసరం లేదు. తర్వాత Okay. వైటమిన్ సి మాత్రం తీసుకోవడం ఓకే. ఓకే సార్. బేసికల్లీ బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషియస్ డైట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే సార్. Aparna, QS also there, na? Sorry? QA also, number of questions also Yeah, there, yeah. no? So can you are you going through the QA questions? There's a lot there. Yeah. Actually, yeah, power loss, that's the problem. Okay. You want me to continue while you are Yeah, you figuring can- your power? Yeah, you can ask the questions. Okay. Doctor, I'll ask in English, but if you can answer in Yeah. Telugu. So I think there's a question. Transplant done in 2005. Mother is the live donor. When we are going to receive artificial kidneys, is ICMR doing any developments in this regard, where lakhs of people suffering from this CKD and rejections are going on, even though they are on immunosuppressive medications? If transplant patients are diabetic, does it affect kidney? Does it impact creatinine levels? Yeah, one thing is, if the transplant patients are diabetic, if they don't Sorry, if you control the answer in Telugu so that. Sorry. Okay. Yeah. సో ఎవరైతే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉండి ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవుతుందో వాళ్ళ షుగర్ కనుక కంట్రోల్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్టు అయ్యేది సేమ్ మళ్ళీ వాళ్ళకు కూడా డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి, డయాబెటిక్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో డయాబెటిస్ కనుక ప్రాపర్ గా కంట్రోల్ చేసుకున్నట్టు అయ్యేది జనరల్ గా ప్రాబ్లం ఏం రాదు. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ అనేది ఇప్పుడంతా కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్ లో ఉంది. క్లినికల్ యూజ్ అంటే ఇంతమంది పేషెంట్స్ కి యూజ్ అయ్యే టైం రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఇప్పట్లో అయితే వచ్చే పాసిబిలిటీ లేదు. Okay. I'm a 16. Yeah, sir. Sorry, go ahead. Yeah, I will. Yeah. సార్ ఇప్పుడు హై డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమన్నా ప్రికాషన్ చెప్తారా సార్? అదే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే నా టాక్ లో చెప్పాను కదా, ఒకటి వాళ్ళ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అనేది బిలో 110 మెయింటైన్ చేసుకోవాలి తినక ముందు. అండ్ Okay. పోస్ట్ ప్రాండియల్ బ్లడ్ షుగర్ అంటాం, అంటే 2 అవర్స్ తర్వాత తిన్న తర్వాత మన షుగర్ ఏదైతే ఉందో 140 to 160 కంటే బిలో మెయింటైన్ చేయాలి. యావరేజ్ లాస్ట్ 3 months అంటే 3 months యావరేజ్ బ్లడ్ షుగర్ మనం మెజర్ చేయడానికి HbA1c అంటాము, దాన్ని బిలో 7% మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. వీటితో పాటు ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో ఏంటంటే కొంతమందికి డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి వల్ల ప్రోటీన్ అనేది యూరిన్ లో ఎక్కువగా పోతూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఆ ప్రోటీన్ పోకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేస్తామంటే ఏసీ ఇన్హిబిటార్స్ కానీ ARBs అనే డ్రగ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసుకొని బ్లడ్ ప్రెషర్ ని బిలో 125-75 మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే. చాలా మంది So, one more డయాబెటిక్ question. పేషెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే మామూలుగా వాళ్ళకి డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి ఉంటుంది, ప్రోటీన్ ఏరియా ఉంటుంది, 140-190 బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నా కానీ మెడికేషన్ వాడరు. దే థింక్ దట్ ఇట్ ఇస్ అ నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్. బట్ డయాబెటిక్ ప్రోటీన్యూరియా ఉండి డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ ని 125/75 కి తక్కువ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్. రాజు ఈజ్ 16 years పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సార్. తను స్టెరాయిడ్స్ వేయడం వల్ల బోన్ స్ట్రెంత్ తగ్గుతుంది, సో సజెషన్స్ చెప్పమంటున్నారు సార్. ఓకే. సో ఈ లాంగ్ టర్మ్ స్టీరాయిడ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే కొంతమందికి ఆస్టియోపోరోసిస్ అని వస్తుంది. సో ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే, ఒకటి వాళ్ళ వైటమిన్ డి లెవెల్స్ నార్మల్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. వైటమిన్ డి లెవెల్స్
నార్మల్ గా ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువగా ఉన్నట్టు ఉంటే వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలి, అంటే వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. దాంతో పాటు ఈ వైటమిన్ డి కరెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ నార్మల్ రేంజ్ లో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఎవరికైతే ఇప్పుడు సివియర్ దీనివల్ల ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే డెక్సా స్కాన్ అని చేస్తాము. సో వాళ్ళకి ఆస్టియోపోరోసిస్ కనుక వచ్చినట్టే ఆస్టియోపోరోసిస్ ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని మెడికేషన్ ఉంటాయి. నార్మల్ గా అయితే ఎట్లా అంటే వారానికి ఒక టాబ్లెట్ ఇస్తూ ఉంటాము. సో డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఆ ఆస్టియోపోరోసిస్ ఫర్దర్ అది కాకుండా మెడికేషన్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది. బైఫాస్ఫోనేట్స్ అంటాము, బిస్ఫాస్ఫోనేట్స్ అంటాము, ఆ మెడికేషన్ వాడాల్సి ఉంటుంది. ఓకే సార్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్. సార్ డయాలసిస్ సెంటర్స్ పాజిటివ్ పేషెంట్ ఉండడం వల్ల క్లోజ్ చేశారంట సార్. సో వాళ్ళకి ఎలా సజెషన్ అడుగుతున్నారు? డయాలసిస్ సెంటర్ లో పాజిటివ్ ఉండి క్లోజ్ చేసిన వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే, అండ్ ఇది ఈవెన్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్ ఫర్ దిస్. పాపం పేషెంట్ చాలా మంది పేషెంట్ సఫర్ అవుతున్నారు ఈ ప్రాబ్లం వల్ల. చాలా మంది అంటే ఇప్పుడు ఒక డయాలసిస్ యూనిట్ లో ఒక 5-6 మెంబర్స్ పాజిటివ్ కాగానే కొంతమంది డయాలసిస్ టెక్నీషియన్స్ భయపడి కానీ హాస్పిటల్ భయపడి కానీ అది యూనిట్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు. ఆ పేషెంట్స్ కొత్త డయాలసిస్ సెంటర్ కి వెళ్ళాలంటే వీళ్ళ కోవిడ్ పాజిటివ్ వస్తుందని ఈవెన్ డాక్టర్స్ తీసుకోవడానికి విల్లింగ్ ఉన్నామని అక్కడ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ పేషెంట్స్ ఆబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారు. రీజన్ ఏంటి అంటే ఆ యూనిట్ లో డయాలసిస్ లో కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకుంటే మాకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా అని. సో ఈవెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ పేషెంట్స్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నారు కొన్నిసార్లు కొత్త. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు మా యూనిట్ లో అయితే మేము ప్రోటోకాల్ ఏం చేసామంటే, సంబడి ఫ్రమ్ అదర్ సైడ్ ఇట్లా యూనిట్ క్లోజ్ చేసిన పేషెంట్ వచ్చాడు, వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ సిటీ చేస్తున్నాం, స్క్రీనింగ్ సిటీ టెస్ట్ అంటాం. అది చేసి కోవిడ్ లక్షణాలు లేకుంటే ఒకటి ఈ నేసల్ స్వాబ్ ఫర్ ఆర్టీపీసీఆర్ కోవిడ్ కి పంపిస్తున్నాము. ఈ 2 నెగటివ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక 15 days వరకు సపరేట్ గా డయాలసిస్ చేస్తున్నాం. 15 days తర్వాత నెగటివ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి మామూలుగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో కలిపేస్తున్నాం. అట్లాగే బట్ అన్ని యూనిట్లు కూడా ఇట్లా ఫాలో కావాలి. లేకుంటే ఏమైపోతుందంటే పాపం పేషెంట్స్ యాంగ్జైటీ తోటి పానిక్ తోటి వాళ్ళకు సెంటర్లు లేకుండా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఎవరికైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పినే కాకుండా పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, సపోజ్ ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ లో తీసుకున్నాము, గాంధీ ఓన్లీ కోవిడ్ హాస్పిటల్, వాళ్ళు అక్కడ కోవిడ్ పేషెంట్స్ కే డయాలసిస్ చేస్తున్నారు. సో డయాలసిస్ పేషెంట్స్ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు గాంధీకి వెళ్ళిపోవాలి. సో అక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ ఓన్లీ కోవిడ్ పేషెంట్స్ కే డయాలసిస్ చేస్తున్నారు, నార్మల్ పేషెంట్స్ చేయట్లేదు, గాంధీకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అండ్ బట్ అందరి పేషెంట్స్ ని మనం కోవిడ్ పాజిటివ్ అక్కడికి పంపించలేం కదా. సో ఫస్ట్ మనం సిటీ స్కాన్ టెస్ట్ చేయడం, కోవిడ్ టెస్ట్ చేయడం, నెగటివ్ ఉంటే ఎనీ డయాలసిస్ యూనిట్ ఆల్సో కెన్ టేక్ దెమ్ ఫర్ డయాలసిస్. అండ్ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళని పాజిటివ్ సెంటర్ కి పంపించడం మంచిది. ఒకవేళ సపోజ్ మన హాస్పిటల్లోనే కనుక ప్లేస్ కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్టు ఉంటే ఈవెన్ పాజిటివ్ పేషెంట్స్ కూడా ఒక సపరేట్ రూమ్ లో పెట్టేసి ఒక 2 to 3 weeks అంటిల్ వాళ్ళు నెగటివ్ అయ్యే వరకు ఆ రూమ్ లో డయాలసిస్ చేసుకోవచ్చు. సార్ యాక్చువల్ గా హైదరాబాద్ లో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు కదా సార్. ఇప్పుడు రూరల్ పేషెంట్స్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ కు వచ్చి హైదరాబాద్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ లో టెస్ట్స్ ఇవ్వడానికి కొంచెం భయపడుతున్నారు సార్. సో వాళ్ళకి ఇలా సజెషన్? జనరల్ గా ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న లోకల్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో సికేడి పేషెంట్స్ కానీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్ కానీ హాస్పిటల్ కి ఫాలో అప్ కి వెళ్ళకపోవడమే మంచిది. ఎట్లా అంటే ఒకటి దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే వీడియో కన్సల్టేషన్ ఆర్ వాట్సాప్ కన్సల్టేషన్. నియర్ బై వాళ్ళ లోకల్లో ఉన్న ల్యాబ్ లో టెస్ట్ చేయించుకొని వాట్సాప్ లో వాళ్ళ కన్సల్ట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ కు పంపించేసుకొని క్లినికల్ సిమ్టమెటాలజీ ఫోన్ లో డిస్కస్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకోవడం బెస్ట్. ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ ఉంది ఆర్ పేషెంట్ చూడడం అవసరం అనుకున్న పేషెంట్సే నెఫ్రాలజిస్ట్ అడ్వైజ్ చేసి వాళ్ళు ఒక్కరే హాస్పిటల్ కి రావడం మంచిది. సో అందరు పేషెంట్స్ రొటీన్ ఫాలో అప్ కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్ హాస్పిటల్, బికాజ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎట్లా అంటే ఇంతకు ముందు మనం 2 months బ్యాక్ చూస్తే మేము 10 పేషెంట్స్ కనుక కోవిడ్ పంపిస్తే 1 పేషెంట్ పాజిటివ్ వచ్చేవాడు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చూస్తే ఏంటంటే అరౌండ్ 6 to 7 పేషెంట్స్ పాజిటివ్ వస్తున్నారు. మీరు హాస్పిటల్ కి ఫాలో అప్ వచ్చినప్పుడు ఈ 6 పేషెంట్స్ లో ఎవరికి ఒకరికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు అన్లెస్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే తప్ప హాస్పిటల్ కి రాకపోవడమే మంచిది. బట్ ఫాలో అప్ మాత్రం ఇన్వెస్టిగేషన్ లోకల్ ల్యాబ్ లో చేయించుకోవాలి. ఫాలో అప్ మాత్రం వాట్సాప్ లో కానీ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ కానీ వీడియో కన్సల్టేషన్ తో కానీ మీ కన్సల్ట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ తోటి టచ్ లో ఉండడం మంచిది. మినిమం ఒక ఎవ్రీ 3 months కి అట్లీస్ట్ చేసుకోమంటారా సార్? డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. సపోజ్ ఫస్ట్ 6 months ట్రాన్స్ప్లాంట్ 1 month ఒకసారి చేసుకోవాలి.
ఓకే వెరేజ్ ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 1 year అనుకోండి, 1 to 2, 3 years అనుకోండి, అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ 2 months. మోర్ దెన్ 2 years అయితే అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ 3 months ఆర్ ఏదైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ మామూలుగా ఫీవర్ ఉన్నా, కాఫ్ ఉన్నా, ఆర్ యూరిన్ తక్కువగా వచ్చినా, కాళ్ళకు వాపులు వచ్చినా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద టైం డ్యూరేషన్ అప్పుడు టెస్ట్ చేసుకొని ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్, ఒక డోనర్ వచ్చేసి 5 years బ్యాక్ డొనేట్ చేశారంట సార్ కిడ్నీ. సో వాళ్ళ క్రెడిట్ వచ్చేసి 1.2 to 1.3 ఉంటుందంట. సో ఈ కోవిడ్ టైంలో నార్మల్ టైంలో ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని అడుగుతున్నారు డోనర్ కి స్పెషల్ గా? డోనార్ కి 1.2 అట్లా ఉన్నప్పుడు నార్మల్ పాపులేషన్ ఏదైతే ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయో అవే వాళ్ళకి అప్లై అవుతాయి. వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రికాషన్స్ ఏం లేవు. సేమ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాండ్ వాషింగ్, వేరింగ్ ఆఫ్ ద మాస్క్ అండ్ అవాయిడింగ్ అన్నెసరీ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, ఎస్ సార్, దట్స్ ఇట్ సార్. సార్ N95 మాస్క్ ఉంది కదా సార్, N95 మాస్క్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ సప్లై కొంచెం తక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నారు సార్. సో అది కరెక్టేనా సార్? అంటే ప్రొలాంగ్డ్ యూజ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా, ఇప్పుడు ఈవెన్ మా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం కూడా ఏంటంటే, ఇప్పుడు మేము పేషెంట్ చూస్తున్నప్పుడు మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 4-5 వరకు N95 మాస్క్ యూజ్ చేస్తున్నాము. యూజ్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్ గా 1 to 2 years కొంచెం అంటే డిఫరెంట్ ఫీలింగ్, అంటే అన్ఈజీనెస్ ఉండడం కానీ, లైట్ హెడేక్ ఉండడం కానీ, ఇట్లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. బట్ సపోజ్ ఇప్పుడు పేషెంట్స్ ఎప్పుడో వాళ్ళు బయటికి పోయినప్పుడే యూజ్ చేసినప్పుడు జనరల్ గా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఎట్ ప్రజెంట్ పేషెంట్స్ కి N95 మాస్క్ అంత అవసరం లేదు. నార్మల్ సర్జికల్ మాస్క్ కానీ దాంతో సరిపోతుంది. ఓకే. Doctor, one question on Facebook. Not clear what level of patient he is, but he's asking, can we have dry fruits? No, again it depends upon the stage of the chronic kidney disease. Suppose if they are on stage 5 or 4 chronic kidney disease, they have high chances of their potassium is high. So in them we have to avoid that. Suppose if their blood potassium is normal, they can take. In stage 4 and 5, they have to restrict the use of dry fruits because dry fruits contain a lot of potassium. పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ తీసుకోవచ్చా సార్ డ్రై ఫ్రూట్స్? Yeah, they can take. If their potassium is normal, they can take. If their kidney function is normal, they can take dry fruits. ఓకే. ఓకే. Doctor, somebody is think asking ఇప్పుడు- how to connect with you for consultation. Yeah. Are you They doing can- teleconsult or video consultation? No, it's like if it is emergency, they can come to Global Hospital Lakadikapul, and otherwise they can consult me on phone. Sorry, Bhagwan, go ahead. యా సార్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్. Hmm. సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్ రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్, యోగా ఇలాంటివి చేసుకోవాలని చెప్తుంటారు కదా సార్. సో ఈ కోవిడ్ టైంలో మేము బయటకు వెళ్ళి వాకింగ్ ఇలా చేయొచ్చా? ప్రాబ్లం ఏం కవదా? ప్రిఫరబుల్లీ బయటకు వెళ్ళడం నో, బికాస్ చాలా మందికి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా మందికి కమ్యూనిటీలో పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇండోర్ యోగా కానీ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ కానీ అవి చేసుకోవడం మంచిది, బయటకు వెళ్ళకపోవడం మంచిది. ఓకే. రూరల్ ఏరియాలో వెళ్ళొచ్చు కదా సార్? రూరల్ ఏరియా వెళ్ళొచ్చు, లేకుంటే మార్నింగ్ టైంలో ఎవరు లేనప్పుడు విత్ మాస్క్ పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు, బట్ ప్రిఫరబుల్లీ అవాయిడ్ చేయడం బెటర్. ఓకే సార్. Have we finished all the questions, Bhagwan? యా. Okay. So all these questions that are showing up in the thing you've asked already. యా. Okay, good. All right. So thank you, doctor. I think you have taken a lot of time to answer the questions and very patiently kind of answered all of them in great detail. And also your initial presentation was very useful. So I'm sure people have benefited a lot in it. And I think it's been great that we were able to do a session in Telugu. I think we've been trying to do one for a while. So thank you. And on behalf of Kidney Warriors Foundation, I'd also like to thank Biocon for making, supporting this initiative. So yeah, I think doctors told very clearly what to do to stay safe. But again, as always, mask, please wear your mask whenever you go out. Wash your hands, because apparently we touch our face some 20 to 30 times in an hour. So, it's better that we wash our hands because we can't stop touching our face. And for vitamin D, get sunlight,
that's a good way of building your immunity. Eat right, exercise safely, and plan any trips, dialysis trips, doctor visits, even office trips carefully, but don't be afraid. And I've already told you all our websites and social media platforms. So thank you, everyone. Sorry, and I forgot to get feedback. So I'm going to quickly launch the feedback session. If you can all answer the two questions very quickly, so that we have feedback and we figure out what we want to do in the next, more in this Yes, space. very useful. Yeah, just to respond to it. So I think we will see. But thank you, Doctor, once again for taking the time. I know you have a very busy schedule. So, Right. Thank you very much, Thank you, Aparna. Thank you, Bhagwan. Thank you very much. Thank you, Doctor. By looking at you, people should get motivation after transplant. Also, you can lead active life. And thank you very much. You are encouraging so many people that, okay, I am 8 years post-transplant, I am active like this. So it gives a lot of boost to the already patients who are suffering. So I appreciate that, Bhagwan. Thank you very much, sir. Already our members are meeting you, sir. Even CB Chari is also a donor. Suman, right. Nalini Okay. Kumar. Right. These all are our group members, sir. Okay. Thank you very much. Yeah, Thank you, Bhagwan. thank you. Yeah, Thank you, Aparna. Doctor. Right. Thank you, Doctor. Right.